श्री जगन्नाथाय नमो नमः। आम राज्य ओडिशा रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ को केन्द्र करी अनेक पर्वपर्वाणी जानी जात उत्सव पालनर व्यवस्था रही। तन्मध्यरु मार्गशीर कृष्ण अष्टमी रे प्रथमाष्टमी बा पापनाशिनी अष्टमी बा सौभागिनी अष्टमी पालन परे ता परदिन मार्गशीर कृष्ण नवमी तिथि रे गोटे स्वतंत्र ओषा पालन करा जाए, जार नाम हेउची कांजीओला ओषा बा कांजीओला नवमी ओषा। ओडिशार गोटे स्वतंत्र पारंपरिक पर्व। मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रे माँ षठी देवींकर पूजा करा जाए एही कांजीओला ओषारे। एवं एही ओषारे गोटे ओषा पोखरी स्वतंत्र भावरे खोली सेठारे बालुंगा धान सारू कोई लेखा बा जहाकू कोईली खिया बोली कहा जाए दासकेरेंडा आदि गछ सबको ता पाखरे रखा जाए एवं ता पाखरे 7टी पिता सुखुआ को हलदी पानी रे गाधोई सिंदूर एवं कज्जल लगाई गोटे नुआ बोहू नववधू परी हलदी बा लाल रंगर कना पिंधे दिया जाए। ठीक जेपरी पिता सुखुआ गुड़िक नाली रंगर साधव टुकुटुकु बोहू भलिया लागंती एवं अति सुंदर भाव में सज्जित करा जाए। तांको पाखरे भात और कांजी सहित पोई पिता सुखुआ मूला और कखारू आदि परिबा पड़ी 6 प्रकारर तरकारी 6 प्रकारर पिठा ए सबको बाढ़ी माँ षठी देवींकर पूजा करा जाए पवित्र कांजीओला नवमी ओषा अवसर रे। एवं एथिरे भोग हेउथिबा कांजी रे अँला पड़ुथिबारु एवं मार्गशीर कृष्ण नवमी तिथि रे एही ओषा को पालन करा जाउथिबारु एहार नाम हेउची कांजीओला ओषा बा कांजीओला नवमी ओषा। आम ओडिशा रे घरे घरे यही स्वतंत्र ओषा कांजीओला नवमी ओषाटी को पालन करा जाए एवं एथिपाई मध्य स्वतंत्र विधि विधान अनुसरण करा जाए। ओडिशार गोटे पारंपरिक ओषा पारंपरिक पर्व एवं पारंपरिक खाद्यर संभार रे यही ओषा प्रत्येक गृह मानकरे पालन करा जाए। मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रे प्रातः काल रे अर्थात सकाळू नारी माने स्नान करि सारी दिन सारा उपवास रखि थांती एवं संध्या बेले निज अगणा रे तुलसी चौरा मूल रे गोटे छोट पोखरी परी खोली सेथिरे 4 कणिया गात परी गोटे पोखरी खोली सेथिरे पानी भरी थांती एवं छोट छोट माछ को एथिरे छाड़ी थांती। एही गात बा छोट पोखरी चारिपटे बालुंगा धान को पोता जाए एवं सही क्षुद्र पोखरी मझिरे सारू गछटिए को पोती तारी मूलरे गोटे पीढ़ाटी को थोई थांती। तटी पिता सुखुआ बा जहाको केरांडी माछर सुखुआ बोली कहा जाए सही 7टी पिता सुखुआ को आनी सेगुड़ी को हलदी पानी रे भल भावरे धोई सेथिरे हलदिया कना गुड़ाई बोहू परी बेश करी कज्जल सिंदूर लगाई सही पीढ़ा उपरे बसाई दिया जाए एवं प्रतिटी सुखुआ पाखरे गोटिए लेखाए पोई खाड़ी रखि थांती। घरे भात डाली कांजी सारू मूला पिता सुखुआ ए सब को पकाई गोटिए स्वतंत्र भावरे तरकारी प्रस्तुत करा जाए एवं चकुली पिठा करा जाए। षठी दुसाई ठाकुराणी को मनसी करी एतक पूजा करा जाए एवं भोग सरिबा परे सही सामग्री को परिवारर समस्त सदस्य तथा जो मानंग पई पिला मानंग पई मानसिक करा जाए सेमानंग खुआई दिया जाए एवं अवशिष्ट भोग नदी रे भसाई दिया जाए अथवा पोती दिया जाए। जो 7 खंडी पोई सुखुआ बोहूंग पाखरे रखा जाए ताकू काहाकू दिया जाए नहीं, केवल घर लोक माने ही ताहाकू सेवन करथांती एवं बळका द्रव्य गुड़िक नदी रे भसाई दिया जाए। किंबदंती जना जाए माँ षठी देवी कृपारू साधवाणी तार 7 पुओ एवं झील को फेरी पाइथिबारु संतान संततिंकर मंगल उद्देश्य रे एही कांजीओला नवमी ओषा को पालन करा जाए एवं एही स्वतंत्र ओषा पालन करिवार वैज्ञानिक कारण मध्ये रहिछि जहाँ समाज पई कल्याणकर एवं ओडिशार लोकोक्ति रहिछि। मगुशीर पुष मासरे कृषक निज हांडी रे पेज अर्थात चाषी फसल अमल करिथाए। शीत दिन हेतु अधिक परिमाण रे मिलुथिबा सबुज पनिपरिबारे अधिक खाद्य सार रही थाए जहाँ देह पई बलकारक होई थाए। सेति पई समस्त प्रकार पनिपरिबा किछि स्वतंत्र परिबा सहित पिता सुखुआ को पकाई स्वतंत्र भावरे स्वादिष्ट तरकारी प्रस्तुत करा जाए। छोट माछर पित्त को काढ़ी माछ को सुखाई सुखुआ कले
ତାହା ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟସାର ମଧ୍ୟ ଏହି ତରକାରୀରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି କାଞ୍ଜି। ଭାତକୁ ରାନ୍ଧି ପଖାଳି ତାହାର ତୋରାଣୀକୁ 2 ଦିନ ଧରି ସାଇତି ରଖି ସେଥିରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ମୂଳା, ସାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଳ ଜାତୀୟ ପରିବା ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝାଇ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇ ଫୁଟାଇ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଖିଆଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର କାଞ୍ଜି ଭାବରେ ଦହି କାଞ୍ଜି ବା ଭାତ କାଞ୍ଜି ବା ପରିବା କାଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯାହା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ହଜମ କାରକ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କାଞ୍ଜିରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ପରିବାକୁ ପକାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏବଂ କାଞ୍ଜିଅଳା ଓଷା ବା କାଞ୍ଜିଅଳା ନବମୀ ତିଥିରେ କାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ଅଁଳା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଓଷାର ନାମ ହେଉଛି କାଞ୍ଜିଅଳା ଓଷା ବା କାଞ୍ଜିଅଳା ବ୍ରତ। ହଳଦୀ ଚର୍ମ ରୋଗ ନାଶକ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ ହଳଦୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ହିତକର। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ହଳଦୀକୁ ଉଚିତ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଶୀତଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ହଳଦୀର ସେବନ ଏବଂ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କୃମିନାଶକ। ତେଣୁ କାଞ୍ଜିଅଳା ଓଷାରେ ପିତା ଶୁଖୁଆକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ତାକୁ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହିତ ତରକାରୀ ଏବଂ କାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ପକାଯାଏ। ଉଭୟ କାଞ୍ଜି ଓ ଅଁଳା ଶୀତ ଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। କାଞ୍ଜି ହେଉଛି ଲଘୁପାକ ଏବଂ ଅରୁଚି ନିବାରକ। ପୁଣି ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟସାର ଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଲୌହ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଓଠ ଫାଟିବାରୁ ଏହା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଶୀତଦିନିଆ ବାୟୁ ଓ କଫ ବିକାର ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ନାଶ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ପୋଇ, ପିତାଶୁଖୁଆ, ମୂଳା, କଖାରୁ ଏସବୁର ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର କାଞ୍ଜିଅଳା ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଦିନରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତି ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ କାଞ୍ଜିଅଳା ଓଷା କେବଳ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟବାନ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପଛରେ ଶୀତ ଦିନରେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ତଥା ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ମା ଷଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ 6 ପ୍ରକାର ପିଠା, 6 ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେହି କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ନ ସହିତ ଡାଲି, କାଞ୍ଜି ଯାହାକୁ ପରିବା କାଞ୍ଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ସହିତ ଭାତକୁ ମିଶାଇ କାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ସାରୁ, ମୂଳା, କଖାରୁ, ପିତାଶୁଖୁଆ ଏସବୁକୁ ପକାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଚକୁଳି ପିଠା 6ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଷଠୀ ଦୁସାଇଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏହି କାଞ୍ଜିଅଳା ଓଷା ବ୍ରତର ପୂଜା କରାଯାଏ। କାଞ୍ଜିଅଳା ନବମୀ ଓଷା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ। ମାର୍ଗଶିର କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ତିଥିରେ ସଞ୍ଜରେ ଅଗଣାରେ ଏହି ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେହେତୁ 7ଟି ପିତା ଶୁଖୁଆକୁ ବୋହୂ ମନେକରି ହଳଦୀ ପାଟକନା ପିନ୍ଧାଇ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଥୋଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଓଷାରେ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ବୋହୂ ଶାଶୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ମାତ୍ର କାଞ୍ଜିଅଳା ଓଷାରେ ଶୁଖୁଆ ବୋହୂକୁ ଶାଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ବୟସ୍କା ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରି ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଓଷାରେ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଘରର ବୋହୂମାନେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଫଳନ୍ତା ଧାନ ଗଛ ଏବଂ ଜିଅନ୍ତା ଚେଙ୍ଗ ମାଛକୁ ବି ପୂଜା କରାଯାଏ। ତୋରାଣୀ କାଞ୍ଜି, ଚକୁଳି ପିଠା ଏବଂ ପୋଇ ମାଛ ତରକାରୀ ଭୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଆନ୍ତି। କାଞ୍ଜିଅଳା ଓଷା ଗୋଟିଏ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ।
ଫସଲ ଅମଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଏଥିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଳନ କଲେ ପରିବାରର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ଷଠୀ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି, ଏହାର ଧୂଳିକଣାରେ ମହାନତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାନିଜାତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର 12 ମାସରେ 13 ଜାତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ କର୍ମକ୍ଲାନ୍ତ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ପର୍ବ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଆବିଳତା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଜୀବନର କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂରୀକରଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାନିଜାତ ପର୍ବ ପାଳନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ଜୀବନ ହୁଏ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଧୁମୟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଆମେ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ଚଳି ଆସୁଛେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଗଣଦେବତା ସେହି ସର୍ବମଙ୍ଗଳର ମଙ୍ଗଳକାରକ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସର୍ବମଙ୍ଗଳର ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ କରିବା ହିଁ ଏହି ଜାନିଜାତ ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାଙ୍କରି ପଦାର ପିଣ୍ଡରେ ଶତ ଶତ ବାର ପ୍ରଣିପାତ। ଓଁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମୋ ନମଃ।